جناب طاہر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. آئیے میں اگلے پیشنان کے لیے چند مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں، اور درے بطول چلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. درے بطول چلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. اور عطا ہو قوت گویائی گر کھجوروں کو، موسیٰ میں اس کو دیکھیں گا کہ عطا ہو قوت گویائی گر کھجوروں کو، ہر ایک کھجور کہے گا فدر بطول کا ہے. ہر ایک کھجور کہے گا فدر بطول کا ہے. آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب شارف عباس صاحب سے کہوائیں اور اپنے بہترین کلام سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ ان کے استقبال کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا. حاضرین مجلس السلام علیکم. بس 3-4 شعر فضائل تھے اور 3-4 شعر مسائل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک بلند تر صلوات کے ساتھ. ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے. ہماری اور آپ کی باتیں نہیں ہو رہی، انبیاء کی بات ہو رہی ہے. انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے، ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا. گواہی دیتا ہے اس کی جبین پر رومال، گواہی دیتا ہے اس کی جبین پر رومال. ضمیر کہتا تھا حر کا بطول حق پر ہے. قبول ہوگا فقط اس کا، خاص طور سے دیکھیے گا، قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو، قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو، طواف کر کے کہے گا بطول ہے انبیاء کا. اور یہ شعر مجھے بہت اور وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو
نہیں سکتا بطول حق پر ہے انبیاء کا آخر شعر اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو اگر اذان میں اضافے کی کچھ اجازت ہو کہوں گا اشہد ان بطول حق پر ہے انبیاء کا ایک صلوات کا سارا دیے گا میں 3-4 شعر علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو کوئی بچانے نہ آیا
ماں کو علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو وہاں پہ روتے ہیں سجاد آج بھی مہدی وہاں پہ روتے ہیں سجاد آج بھی مہدی جہاں پہ مارا گیا تھا جہاں پہ مارا گیا تھا حسین کی ماں کو علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو کوئی بچانے نہ آیا کوئی بچانے نہ آیا حسین کی ماں کو علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ تو سلامت رکھیے جناب شریف صاحب کو بہت بہترین لفظ ہے جیسے آپ لوگوں کے دلوں کو منور فرما رہے تھے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ میں بنا تمید کی آواز دینے جا رہا ہوں جناب حیدر علی کانپوری صاحب سے کروائے اور اپنے بہترین کلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائے آپ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا سامعین حضرات سلام حضرت ماشاءاللہ وسیم بھائی میں نے کافی اچھا انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ دل محدود ہوا وسیع صاحب سرکار شہزادی سیدہ کی بارگاہ ہے تو دو مصرے امت مسلمان کو چیلنج کر کے سرکار پڑھ رہا ہوں کیونکہ شہزادی سیدہ بیٹی سید المرسلین کی تھی اور زوجہ مولا کائنات کی تھی اور ماں جوانان جنت کی تھی تو کیوں نہ دو مصرے چیلنج کر کے پڑھوں پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک چیلنج ہے پوری امت مسلمانوں کو چیلنج ہے آپ لوگ ذہن عالیہ محفوظ کے لیے شہزادی سیدہ اگر ہوتی نہ ماؤں میں سرکار شہزادی سیدہ اگر ہوتی نہ ماں میں جنت خدا نہ رکھتا کسی ماں کے پاؤں میں میں تو نوکر ہوں میں آپ کا غلام ہوں جو بھی الحمدللہ بڑے بڑے مجھ کو بھی ملنگ ملتے ہیں عقیدے والے ملتے ہیں میں ان کا عقیدہ دیکھ کے مسکراتا تھا سرکار مولا نے تو مصرے عطا کیے اگر کسی قابل ہو تو وہ آپ کا طالب ہو میں نے کہا آیا ہوں بھیک لے کے سرکار آیا ہوں بھیک لے کے علی کے
अभी आपने हाल ही में एक कव्वाली सुनी थी, कोई जवान आता है। हमने सोचा एकदम यह भी असल में पत्थर ऐसा मारते हैं जिसने 39 दिन में खैबर की कुंडी भी नहीं लाई, वो मतलब मुसलमान को जर्रार दिखाई दे रहा है। मैंने तनकीद में 4 मिसरे कहे, सुनिए। तुमने बचपन में जो चीरा था कल इधर, तुमने बचपन में जो चीरा था कल इधर, मेरे मौला तुम्हें कर्रार कहा जाने लगा। अरे बहुत ऐसा है तुम्हारे लिए इस दुनिया में, हम मुखन्नस को भी कर्रार कहा जा रहा। हमारा लिखने का टेस्ट ही है। हमसे बड़ी फरमाइश की गई हैदर भाई, वो उस दीन के दुश्मन पे भी पढ़ दिएगा जिसका नाम ही भौंकती हुई मुतिया था। अगर उसको हम कहें तो मुआविया कहते हैं। तो 4 मिसरे मेरे बहुत वायरल हुए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। अब मन है तो पढ़ रहा हूं। एक ही लफ्ज आ गया होता, भाई अब लड्डू ना खाए लेना, बोल देना, दिल को बड़ी हसरत है, इतना अच्छा पढ़ रहा हूं, तुम लोग अच्छा सुन रहे हो। नारे सलवार, एक ही लफ्ज आ गया होता जो मेरे दिल को भा गया होता, या खुदा मुआविया को बचपन में जंगली कुत्ता खा गया होता। तो हजरत बस एक शेर आप और सुनिए, उसके बाद कबीला आएगा जिसको पढ़ना हुआ है। मुझे तो नहीं पता कौन पढ़ेगा, मैं अपना पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। माशाअल्लाह आप सब शहजादी सैयदा की मोहब्बत में इतनी ठंड में आए हैं। मेरी शहजादी आपको खाली नहीं जाने देगी, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। जो भी जो हाजत लेके आया है उसकी पूरी हो जाए। अब शहजादी सैयदा के लाल आका हुसैन की शान में 4 मिसरे पढ़ा। कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, कश्ती पैगंबरों की संभाली हुसैन ने, मझधार में फंसी थी निकाली हुसैन ने। अरे कुर्बान हो के दीन मोहम्मद के नाम पर इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे जनाब हैदर खानपुरी साहब को। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, कोई जल्दी से जल्दी जुमला को बुलाना है कि 4 मिसरे देख लीजिएगा कि सनाए पंजतन में फिक्र के गोहर निकलते हैं। सनाए पंजतन में फिक्र के गोहर निकलते हैं, ये मजमू चादरे तथीर से छनकर निकलते हैं। कि सनाए पंजतन में फिक्र के गोहर निकलते हैं, ये मजमू चादरे तथीर से छनकर निकलते हैं। और दरे ज़हरा की जानिब कह के ये पढ़ने लगा तारा, चलो आप आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं, चलो आप आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं। जरा किबला के लिए थोड़ा माहौल बना लीजिएगा। मैं नारा लगाऊंगा और आप दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह, रात का सुहाना वक्त है, हुरूफ शबनूर की सुहाने चादर ओढ़े हुए हैं, तारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती जड़ रहे हैं, शाखें झूम कर निर्वाह जुम्बानी कर रही हैं। ये तथीर की निखरी फजा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये मौजूद खजाने गिराना आँख से रिश्तान की, ये लक्ष्य जुनूटे निखरते हुए, मलक आसमान से उतरते हुए, ख्यालों से आऊं गुजरते हुए, ये हुरों के गैसों सबकते हुए, ये महताब सरों में पटता हुआ, ये खुले शीशों में करता हुआ, नबूवत के कांटे उलटती हुई, विलायत की खैरात पटती हुई, और ज़मीन पर उतरते हुए अंबिया, लबों पर है सल्ले अला की सदा, ज़मीन पर उतरते हुए अंबिया, लबों पर है सल्ले अला की सदा, वो हरम
یہی ہے معیار فروع و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بطول، جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا سمجھ لو کہ وہ کلہب ہو گیا۔ اور مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، شاعر کہتا ہے کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، اور جسے کون مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائے اور اپنے بہترین بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ ان کو استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الرحمن. ارشاد حضرت حق جل والا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کے سلسلے میں کل گزارش یہ کی گئی کہ امام فرماتے ہیں کہ تقوی کا اصل نچوڑ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اصل تقویٰ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اگر یہ دو چیز ہے تو روایت کہتی ہے یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. جتنا کھانے میں نمک کافی ہے اتنی ہی نیکی کے ساتھ دعا کافی ہے.
رات بھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سی اور اس چیز کو اگر دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تھیوری سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکل رکھ دیجئے تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا؟ تو یہ بات تو بڑی سخت ہے۔ کل یہ روایت پڑھی گئی تھی کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ اس کو محبوب ہے نا؟ تو یہاں پیغمبر نے فرمایا کہ نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں، تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ جہاں گناہ نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے، اسے کہتے ہیں متقی۔ اگر آدمی متقی ہے تو مختصر سا عمل بھی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو امام المتقین ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے باہر گیا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی سے بحث نہیں۔ صلوات بر محمد۔ اب وہ اپنے طلباء کے لیے تو اگر یہ چیز ہے تو کل جو آیتیں آپ کی خدمت میں نقل کی گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اسی کا عمل قبول کریں گے جو متقی ہے، نمبر 1۔ 2، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہو۔ یا تیسری بات کہ پھر انہوں کا معاملہ بڑھ جائے گا تو آگے بڑھ گئے تھے، ارشاد ہوتا ہے اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تم کو تعلیم دے گا، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے اور واجب نہ چھوڑے، کم پڑھے گا زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کی میں ایک چیز آپ کو سنا دوں کہ مرحوم شیخ الرئیس حضرت حسین بو علی سینا، کون نہیں جانتا ان کو، رضوان اللہ علیہ۔ اور میں اپنے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اگر نہیں معلوم ہے یوٹیوب پر ہوگا، اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، تو جیسے یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ ڈالیے، تو بو علی سینا میں پورا سیریل بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، پھر اگر موقع ملا تب پوچھیں گے، مزہ آئے گا تب کہ کون ہے بو علی سینا۔ صلوات جناب شیخ الرئیس حضرت حسین بو علی سینا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا کتابیں ان کی ارسطو وغیرہ کی، پورا پیج پڑھ لے جاتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اور جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو کتاب بند کر دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس سے گفتگو کرتے تھے، یعنی دعا، نماز حاجت ہو جاتی، پھر وہی کتاب اٹھاتے تھے اور وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ واقعی جس کو کہیں مدرسے میں پڑھایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھایا نہیں جاتا، پڑھایا جا ہی نہیں سکتا۔ مثلا تعبیر خواب کی بولیے تعبیر، قذاب کتاب ہے تو ہمیں نیا کتاب میرے پاس بھی جیب میں رکھی ہے موبائل کے اندر، لیکن روزانہ آدمی نیا خواب دیکھتا ہے، تو نئی تعبیر کہاں سے بتائی؟ یہ وہ چیز جناب یوسف کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تعبیر خواب عطا کی، کس کو؟
کیا بتا کہ یہ بتا ہے کہ جب 7 دروازوں کے اندر بند ہو گئے، زلیخا نے گناہ کا مطالبہ کیا اور گناہ نہ کر کے فرار اختیار کی، دامن کو بچا لیا، اللہ کہتا ہم نے ان کو تعبیر خواب کا علم دیا۔ تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو نبی تھے، میں نے کہا غیر نبی کی بات سنی، یہ صلوات پڑھی تابعین میں ہے یا تابع تابعین میں ہے، یہ مسے مجھ سے ہے، شاید تابعین میں ہے۔ محمد ابن سیرین بڑا نام ہے ان کا صاحب تعبیر خواب میں، اور ایک سے ایک تعبیر دی ہے انہوں نے۔ پہلے تو ایک چیزیں سنا دوں تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے حضور خواب دیکھا ہے، مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں۔ بولیے کس کتاب میں ملے گی تعبیر؟ محمد ابن سیرین نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، محمد ابن سیرین نے کہا تم اذان دیتے ہو کیا؟ کہا جی۔ کہا صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، آئندہ مت کیا کرو، تالا لگ جاتا ہے نا۔ ایک آدمی آیا، اب یہ بہت غضب کا ہے، آیا کہنے لگا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ محمد ابن سیرین نے کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی دن یا 2-4 دن کے بعد ایک آدمی اور آیا، اس نے بھی سیم بات کہی، صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ محمد ابن سیرین نے کہا کہ تم چور ہو۔ بولیے یہ کام ہے، خواب ایک ہے، اس نے بھی خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، کہنے لگے آپ حج پہ جائیے گا، اس نے بھی خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں، کہا تم چور ہو۔ دونوں تعبیر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا کہ حج پہ جاؤ گے۔ اس بیچارے نے کہا اذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا چور ہو۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا کہ اور دونوں جواب میں نے قرآن سے دیا ہے، مصیبت تو یہاں ہے۔ صلوات یہ میں تھوڑی سی مجلس جو ہے وہ 15 منٹ کی اپنے طلبہ کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ ایک دن امام حسن سلام اللہ علیہ مدینے میں ایسے ہی گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، امام نے ان کو دیکھا کہ یہ آج کے بچے کبار و قوم آخرین، کل کے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، تو جن کو بڑا ہونا ہے ان کو آج ہی سے تیاری کرنا پڑے گی۔ صلوات اس نے بھی خواب سیم دیکھا، آپ نے کہا حج پہ جاؤ گے، اس نے بھی وہی دیکھا، آپ نے کہا چور ہو۔ کہ دونوں جواب میں نے بولیے قرآن سے دیا۔ کہ یہ کیسے؟ کہ جب اس نے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آ گئی، کیا جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا چکے، اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آیت ہے قرآن میں، اذان مانے پکارنا، اذان مانے چلانا، اسی سے ہے مؤذن پکارنے والا۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم سے وَأَذِّن، اذان دو یعنی پکارو، فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے۔ تو جیسے ہی اس نے آ کے بتایا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، یہ والی آیت دماغ میں آ گئی۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گے، اس لیے کہ یہ لفظ حج کے لیے استعمال ہوا۔ چلیے وہ سمجھ میں اگر یہ آپ نے کہا چور ہو، وہ بھی تو اذان ہی، کہا اس میں بھی قرآن کی آیت آ گئی ذہن میں۔ صلوات وہ کیا ہے؟ جناب یوسف، میں تفصیل میں نہیں ہوں، میرا سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پہلے تو قتل کی کوشش کی،
फिर कुएं में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर वो बेचारे गुलाम बन गए, नबी की औलाद, बोलिए गुलाम बन गए। क्या नाम है आपका? हाँ पूरा बताइए। आबदी। जनाब यूसुफ आपके खानदान के थे ना? कैसे? जनाब यूसुफ आपके खानदान के थे ना? कैसे? कहा इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल की नस्ल में आप लोग हैं, रसूलुल्लाह है, जनाब फातिमा है और ये सादात किराम है। उधर जो है वो इस्माइल के भाई इसहाक, तो जनाब यूसुफ आपके चचाजाद हुए ना, तो खानदान के हुए। आप सोचिए आज अगर कोई सैयद गुलाम बन जाए कैसा लगेगा? है जनाब यूसुफ नबी के बेटे डायरेक्ट और गुलाम बना के बेच दिए गए, ये मामूली चीज है। बर्दाश्त किया बंदे खुदा ने, जेल चले गए गुनाह न करने के जुर्म में, एक मुद्दत तक रहे, खैर खुदाला अज़ीज़ मिस्र हो गए। अजीज मिस्र होने के बाद खुदा दाद सलाहियतों से उन्होंने सारा इंतजाम किया। 7 साल के बाद कहत शुरू हुआ सारे इलाके में, अगल बगल के ममालिक में भी कहीं गेहूं है नहीं। यूसुफ ने पहले से अपना इंतजाम करके रखा है। जैसे ही जनाब यूसुफ अजीज मिस्र हुए, बोलिए हमारी आपकी जगह कोई होता तो क्या करता? फौरन जो है वो सिपाही भेजते, कनान जाओ 10 को पकड़ लो, है ना, और न कोई FIR करने की जरूरत थी न कुछ, लटका दो। बहुत झेला है हमने इनके चक्कर में 30-32 साल, है ना। लेकिन इसी को तो कहते बड़ा आदमी बिला वजह नहीं बनता। सलावात, बड़ा आदमी बनने का होगा, अवॉइड करना सीखो, माफ करना सीखो, बख्शना सीखो, तब बड़ा आदमी बनता है। बजाय इसके कि अब इनको दूसरा टेंशन है, यार इधर उधर के लोग आ रहे हैं, पता नहीं मेरे गांव का क्या हाल होगा। कमाल तो यही है, लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, है ना, दुनिया दिल्ली चले जाइए, अरबपति हो जाइए, नौगावे को न भूलिए, तक तो है बात। सलाम अपन यहाँ अपना गांव नहीं भूले, टेंशन। सारे लोग आ रहे, पता नहीं मेरे गांव वालों का क्या हाल है, मेरे घर वाले क्या खा रहे होंगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो जो बॉर्डर उधर लगता था मिस्र का, फिलिस्तीन की तरफ, कनान की तरफ, उधर के सिपाहियों को कहा कि देखो 10-11 भाई अगर एक साथ दिखाई दे पकड़ लो। वो सब कहे तो आ बेटा, अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होकर पकड़ लिए गए, जनाब यूसुफ के सामने लाए गए। ये लोग बड़े बड़े थे, यूसुफ 7-8 साल के थे, तो अब ये जवान हो गए हैं, तो वो सब तो नहीं पहचान पाए, यूसुफ ने पहचान लिया, ये फला है, ये फला, ये आपको पहचान लिया, जो चाहते कर सकते थे ना। दोनों ने कहा हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कहने लगे जी हम लोग कनान से आए। अच्छा अच्छा, अरे देखिए कितनी बड़ी बात है, हुक्म खुदा अपने को जाहिर नहीं कर सकते। एक लड़का 32 साल से बाप से जुदा है और जनाब याकूब बेचैन है, अंधे हो गए, हुक्म इलाही है कि अपने को जाहिर। अच्छा तो कहने लगा आपने नाम सुना होगा याकूब? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अब कैसे कहे मेरे बाबा। तो कहने लगे साहब हम लोग उनके लड़के हैं। अच्छा माशाल्लाह, कै भाई है आप लोग? कहने लगे साहब हम लोग थे तो 12 भाई। कहा तो आए तो तुम 10 ही हो। कहने लगे वो असली एक भाई हमारा था जिसका नाम यूसुफ था, उसको भेड़िया खा गया यूसुफ के मुंह पर, मगर हजरत यूसुफ खोले नहीं। कहा अच्छा 11 बचे तो तुम तो 10 ही हो। कहने लगे असल में वो जो भाई हमारा मर गया ना, जिसको भेड़िया खा गया, उसको अब्बा चाहते बहुत थे, तो अब उसके बाद से जो उससे छोटा वाला है उसको जो है वो बाबा किसी के साथ जाने ही नहीं देते। अच्छा 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 ठीक है। तो कहने लगे साहब
या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अद-दुर व जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जात फ़अवफ़ि लना अल-कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। साहब बहुत परेशान है साहब, फक़्र और तंगदस्ती ने घेर लिया है साहब, पूरा पैसा भी नहीं है साहब। जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जात, बहुत थोड़े से पैसे लेके आए साहब, उसके बदले में कुछ दे दीजिए, कुछ सदका दे दीजिए साहब। इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह सदका देने वालों को जज़ा देता है। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा बर्दाश्त करो, अल्लाह यूं पलटता है। सलाम पर मोहम्मद हो जनाब यूसुफ ने कहा ठीक है ले जाओ गेहूं, ठीक है भाई इनसे जितना पैसा ले लो दे दो। फिर एक को बोला का ऐसा है कि यार गरीब लोग हैं बेचारे, पैसा भी वापस करो। और सुनिए आइंदा जब आइएगा तो वो छोटे वाले को लेके आइएगा, समझ में आया? वरना गेहूं कुछ नहीं, निकल लीजिए यहाँ से। तो हम लोग ये कहते और क्या वहाँ पहुँच गए जनाब याकूब से कहने के साथ अब्बा आप तो गेहूं मिलेगा नहीं का क्यों? और अजीज़ मिस्र आदमी तो बढ़िया मगर पता नहीं क्या चक्कर है, और उसने ऐसी शर्त लगा दी आप मानेंगे नहीं का क्या? कहा लगा अपने 11 भाई को लेके आना वरना गेहूं नहीं मिलेगा। जनाब याकूब ने कहा अच्छा, जैसे यूसुफ पे भरोसा किया फिर कर ले तुम लोगों पे भरोसा, ये तो नहीं हो सकता। खैर फिर बोरी उड़ाई देखिए मेरे पैसा भी वापस कर दिया और ये हो गया वो हो गया। बहरहाल जनाब याकूब राजी, लेकिन बहरहाल पेट बड़ी बुरी चीज है, नहीं जाएंगे तो बहरहाल बड़ी कसम वसम दे के जनाब याकूब ने कहा चले जाओ और अब की गड़बड़ मत करना। उनका ठीक है साहब ले गए। जनाब याकूब जो है वो साइड ले गए, दुनिया लगे पहचानते हो बंदा? कभी मैं यूसुफ अरे हाय वो साइड मत रुकोगे मेरे पास? कहा रुकेंगे। कहा तो ऐसा फिर टेंशन मत लेंगे हम जो करें। कहा ठीक है साहब। अब जनाब यूसुफ इस चक्कर में आ गए कि अपने भाई को रोका कैसे जाए। तब तक इनको अपना किस्सा याद आ गया जो इनके ऊपर गुजर चुकी है। इनकी फूफी ने कुछ दिन इनको पाला, किसको? यूसुफ को। और फिर याकूब ने कहा बहन से भाई बहुत हो गया, हमारा रकम वापस करो। जनाब यूसुफ को फूफी जान देना नहीं चाहती थी। कानून ये था बनी इसराइल का कि चोर जिसकी चोरी करेगा उसका गुलाम। फूफी भतीजे में मीटिंग हुई, रहोगे बेटा? का जी फूफी जान। का तो ठीक है। वो जनाब इब्राहिम का कमरबंद था उनके पास, यूसुफ के कमर में बांध दिया यूसुफ की मर्जी से। लो भैया अपना लड़का लो, बात खत्म हो गई, चली है। थोड़ी देर के बाद रोती पीटती पहुंची, अरे वो दादा का कमरबंद क्या हुआ और ये हो। तो जनाब याकूब ने कहा ढूंढो, कैसा ढूंढ डांट लिया? तो यहाँ क्या लेने? कहा मुझको इस बात से तुम्हारे मुद्दे पर क्या देख लो। अब खुद ही तो बात है तो वो निकल रहा है, देखो अब मिल गया ना, जाओ। तो क्या जाओ? और कानून का क्या होगा? तो कहने लगे अपने भतीजे को गुलाम बनाओगी। का कानून कानून है। जनाब याकूब ने कहा मुझको यकीन है कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं की है, मगर मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ले जाओ। ये केस खुद यूसुफ के साथ हो चुका। अब यूसुफ इसमें कि भाई को रोके कैसे? तब तक क्लिक हो गया, ओ इस तरह रुक सकता है। इस तरह से बोलिए रुक सकता है। और ठीक है सब लोगों के रूम दे दो, इधर आओ। और वो बोली जो इसकी है ना, ये जो नया होता है का ये बर्तन जिससे ना उसके अंदर डाल दो। वो डाल दिया साहब। और ये लोग बेचारे बड़ा खुश खुश बढ़िया भगत हुई, खाना पीना। जैसे ही कुछ दूर चले सेम यही जुमला आया। सुन्ना अभी कुरान की आयत है, अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून। फिर चिल्लाने वाला चिल्लाया, ओए तुम लोग चोर हो।
और वो पूरे किस्से से तो मतलब ये सुनाना था। मैंने फिर उस बहाने रोक लिया, क्या वो किस्से यूसुफ पढ़ने नहीं है। तो यहाँ लफ्ज़ अज़ान काहे के लिए इस्तेमाल हुआ? तुम लोग चोर हो। कहने लगे कि जब ये आके कहने लगा कि साहब मैंने ख्वाब देखा, अज़ान दे रहा हूँ, ये शक्ल ही से वैसा लग रहा था, मेरे दिमाग में ये आयत फौरन क्लिक हो गई, मैंने कह दिया तुम चोर हो। तो ये पढ़ने से नहीं आएगा, खुदा डालता है ना? ये खुदा कब डालता है? कुरान कहता है इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको पढ़ाएगा। सलावत अब सवाल ये है कि चलिए यूसुफ तो नबी थे, ये मोहम्मद इब्न सीरीन कौन से बेकार आदमी है? इसके लिए दो तरह की बातें इनके लिए कही जाती है। एक तो ये है कि इनका कुछ तेल वेल का कारोबार था, तो आके नौकर ने कहा साहब उसमें ड्रम में चूल्हा भर गया, तो उनका फेंक दो और उसको तेल को फेंक दो, नजिस नहीं बेचे। उसने कहा साहब वो भूल गया, उन्होंने चूल्हा निकाल के फेंक दिया, अब वो पता नहीं किस ड्रम में था, इतना नुकसान मैं नहीं बर्दाश्त कर। उन्होंने कहा 40 ड्रम थे, 40 के 40 फेंक दो, शुरुआत हो गया, हम कौम को नजिस नहीं खिला सकते। एक किस्सा तो ये, एक ये है कि शायद उससे पहले का ये नौजवान लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल साहिल, इनसे कुछ साल 2 साल आगे पीछे रहे होंगे, समझा? बहुत खूबसूरत आदमी, एक कपड़े वाले की दुकान पर नौकरी करते थे, लौंडा लड़का जरा सा। एक लड़की बहुत दिन से तड़े हुए थी, मगर कहीं इजहार का मौका नहीं मिल रहा था, तो बहुत पे एक दिन चली गई उस दुकान पर जहां मोहम्मद इब्न सीरीन नौकरी करते थे। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इतना खरीद लिया कि एक औरत उठा ही नहीं सकती। एक दूसरे इतना पैसा लेके आए नहीं है, मालिक बेचारे को क्या पता, कहने लगे कि साहब ऐसा है कि कुछ ज्यादा पसंद आ गया माल और उतने पैसे में नहीं लाई हूँ, तो ये लड़के से कहिए कि ये पहुंचा दे और पैसे ले आए। अब उसको क्या पता है, नहीं बेचारे पता। बेटा हाँ साहब ले जाओ मैडम के घर तक सामान पहुंचा के पैसे लेके आओ। अब उस वक्त लाद लिया मोहम्मद इब्न सीरीन ने, आ गए, रखो आती हूँ। अब ये बेचारे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि मैडम पैसा दे तो हम चले। अब जो देखिए मिंबर का अदब भी माने और बात भी कहना, तो इशारा भी काफी होगा समझदारों के लिए। अब साहब जो वो ये बेचारे बैठे हैं कि मैडम पैसा लेके आ रही है, अब जो वो नीचे उतरी, समझ गए ना कौन मसीह, इतना अस्तगफिरुल्लाह मत करो, बहुत दिन से मैं तुम्हारे चक्कर में हूं, ये नहीं हो सकता। कहा अब तो फंस गए, या तो मेरी बात मान लो वरना अभी शोर मचाती हूं, और तुम मेरे घर में सफाई नहीं दे पाओगे। बात तो सही है, अगर चोर चोर कह के शोर मचा दिया तो तुम इसके घर में हो, कैसे सफाई देंगे? मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा यार तुम फंस गए, कह रहे खुदा गुनाह नहीं करना चाहता मगर बचाना तेरा काम है, अब क्या करें? ये है क्या बताएं, फंस गए। फंस तो यूसुफ भी गए थे, फंस तो मोहम्मद इब्न सीरीन भी गए थे। दीन का सवाल ये, तुमने बचने की कोशिश की, हमने मदद न की हो तो कौन? पहले तुम तो बचने की नीयत करो। तो अब ये पहले वाले में गुनाह नहीं कर सकता। तो कदीम जमानों में ये इस तरह से वो नहीं होते थे वाशरूम, फ्लश और ये और कदम है, वो पुराने जमानों में कदमचे हुआ करते थे, और वो साफ करने वाले आते थे। बल्कि इसमें बड़ी नाराजगी हो गई। एक मर्तबा हमारे यहाँ बड़े बाबू थे, मरहूम अल्लाह बख्शे, उनकी बेटी की शादी थी। वो हमारे पड़ोस में एक थी, जो है वो रसूलन दादी हम लोग कहते थे, उनकी पोती की शादी थी। वो आई, कहने लगे भैया लड़कियाँ का निकाह पढ़ना अपनी जबान में। तो हमने कहा रसूलन दादी वो हमारे यहाँ जो है वो बड़े बाबू उनकी लड़की की शादी, वो नाराज हो गई। कहा वो
कदमचे हमने साफ किए तुम्हारे यहाँ के, निकाह कौन पढ़ेगा? तो मैंने जाके बड़े बाबू से माजरत की कि भाई इस तरह का मामला है, रसूल दादी के लड़के का निकाह पढ़ना। वो साहब बड़े बाबू मरहूम अल्लाह बख्शे इतना नाराज हुए कि फिर जितने बच्चों की शादी हुई उनके वो कार्ड देते थे, लेकिन इस लफ्ज के साथ कि अगर किसी हलाल खोर के यहाँ शादी ना हो तो हमारी यहाँ आ जाइएगा। तो कभी कभी होता था कि जो है वो 2-2 3-3 दिन सफाई नहीं होती थी। हमें आपका जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप अजमत समझिए इस आदमी की। तो कीड़े पड़ जाते थे गंदगी में, है ना। आदमी अपनी कसाफत को हाथ नहीं लगा सकता। और लगा अब तो बेटा फंस गए हो तुम, मेरी बात मानो वरना अभी शोर मचाती हो पिट जाओगे। ये फंस गए, कहने लगे पालने वाले तू बचा, मैं गुनाह नहीं। दिमाग में एक आइडिया आया, फौरन ढीले पड़ गए। अरे हम तो खुद ही इसी टाइप के हैं, आपका इम्तिहान ले रहे थे, कितना सही बोल रही हैं आप। अरे ये बताइए मुस्तराह किधर है, वाशरूम किधर है, उधर चले जाओ। उसको क्या पता इसके दिल में क्या है। ये वहां गए, दूसरों की गंदगी वो पूरा अपने बदन पे मन लिया। आए कल यस मैम आई एम क्वाइट रेडी। ये क्या कहा, हमारा तो तरीका ये है, दरवाजा खोला भगा दिया। सामने एक नहर बह रही थी, इब्ने सीरीन उसमें कूद गए, कपड़ा वपड़ा साफ किया, पाक किया, धुला, नहाए। पालने वाले 10 मिनट की गंदगी बर्दाश्त है, क़यामत तक की कसावत बर्दाश्त नहीं है। जब आदमी इस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाता है तब खुदा उसको तालीम अता करता है। अब समझे कुरान क्या कह रहा है, मेरे बच्चों इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको पढ़ाएगा। सलावत और रहमत। अगर हम अपने आप को गुनाह से बचा ले जाए, ऐसी ऐसी चीज जहन में आएगी कि बड़ों के दिमाग में नहीं आती है, यार कहां से लाते हो ये सब। ये हो गई। तो कल और आज का आधा घंटा मिला के कुल का खुलासा क्या हुआ, बगैर तकवे के ये कश्ती साहिल तक नहीं पहुंच पाई। हो गई ना बात। अब तकवा किसे कहते ना, आप नहीं थे चाचा। हाँ वो देखिए भैया, आप लोग बीच में गैप कीजिए, मजा आएगा नहीं, इसलिए गुज़श्ता से व्यवस्था मजलिस चलेगी। सलावत और आज मिला के खुलासा क्या हुआ, दुनिया आखिरत सब बनानी है तो क्या करना होगा, तकवा इख्तियार करना। तकवा क्या है, गुनाह ना हो, वाजिब। अव्वल तो इस पर क्या फिर बात होगी, अव्वल तो इस तरह का आदमी मुश्किल है, सीधी बात है। 14 आदमी के अलावा कोई दुनिया में गारंटी बोलिए नहीं ले सकता कि हमसे गड़बड़ नहीं हुई है। यहीं से कल जोड़ी जाएगी, आज आगे बढ़ा। तो 14 के अलावा कोई गारंटी बोलिए। बिलफर्ज एक आदमी है जो वाकई उसने गुनाह नहीं किया, इसलिए बाज़ उलमा का हमारे दावा है कि जहां तक हमको याद है हमने कोई मकरूह अमल अंजाम नहीं दिया, गुनाह तो छोड़िए। तो अब अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाए कि जिसने वाकई जिंदगी में गुनाह न किया हो, वाजिब न छूटा हो, तो इस पूरे मजमे में हम सबसे बेहतर है, नहीं बेहतर है, अफजल है। तो उसका तो काम हो गया ना, वो तो पास हो गया, वो तो जन्नती हो गया। ना गारंटी नहीं है तकवे के बाद भी। अब क्यों, तो आधी आयत से कैसे तबाह तय होगी, ये तो आधी आयत की वजाहत हुई ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, खाली कुरान
لا پہ نہیں رکا ہے، آگے شرط لگی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لاکھ تقویٰ ہو، جب تک صادقین کا ساتھ نہیں ہوگا یہ تقویٰ بھی تم کو نجات نہیں دلا سکتا۔ صلاۃ محمد کہنے لگے تو صادقین ساحل بھائی جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ الحمدللہ نہیں۔ آپ چچا آپ کیا بھول گئے نام آپ کا؟ اختر صاحب جھوٹ تو بولتے نہیں الحمدللہ، آپ بھی نہیں بولتے، آپ بھی نہیں بولتے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، تو ساحل کے ساتھ ہو جاؤ، اختر کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے تو ہم کہیں گے صاحب تو ہم نے کیا خرابی ہے، ہم اپنے ساتھ ہی نہ ہو جائیں؟ پھر قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم بھی تو سچے ہیں بالفرض، تب آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ ہر سچ بولنے والا مراد نہیں ہے صادقین سے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں بسا اوقات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا قرآن میں آیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا سوائے بولیے پاک لوگوں کے۔ اکثر نجس لوگ قرآن چھو لیتے ہیں، نہیں چھو لیتے، ہم نے تو نہیں سنا کہ بڑی کوشش کی مگر ان کا ہاتھ ہی نہیں پہنچا قرآن رہ گئے اسی۔ تو قرآن تو کہتا ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے بولیے پاک لوگوں کے۔ تو ہزار نجس لوگ قرآن چھو لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، کہنے کا اس میں یہاں مس کا مطلب چھونا نہیں ہے۔ اچھا ضابطہ کا مس کا کہتے ہیں کہ صاحب بہت اونچی چیز ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ لا یمسہ، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، وہ چلے گئے پان صاحب کے کھیت میں، وہاں صاحب نے ان کا پمپنگ سیٹ چلوا کر کے اور بہترین پانی آ رہا، ہم نے خوب نہایا، ہوا کبا 8 بار غوطہ کی، سب پہن کے آئے۔ اب تو قرآن سمجھ میں آئے گا ہم پاک ہیں، آپ بھی سمجھ میں آئے تو کیا مطلب ہوگا؟ پاک تو ہوں نا میں، تو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کہے گا بھائی تمہارے کہنے سے تھوڑی تم پاک مان لیے جاؤ گے، تم پاک ہو مگر وہ والے نہیں ہو۔ تو اب ہم پریشان ہیں، اب اس کا آیت کا مطلب کیا ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن میں کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ ہم بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہے، سردار صاحب بھی پاک ہیں، مگر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب پریشان ہے صاحب، تب تک صاحب وہاں سورہ احزاب کی ایک آیت اور اٹھا کے لائے، دونوں کو ملا کے پڑھنے لگے، ایک دم بات واضح کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تب سمجھ لو ہو یہ ہمارے کہنے سے بات نہیں بنے گی پاک، قرآن جس کو پاک کہے ویسے ہی یہاں ہے، ہمارے کہنے سے صادقین نہیں ڈیسائیڈ ہوں گے، قرآن جس کو کہے۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد کہے گا۔ تو اب وہی بات آئی، تو قرآن نے جو ہے وہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صاحب سچے تو ہم بھی ہیں، ہم کا تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا۔ پوچھو قرآن کی نظر میں سچا کون ہے؟ کہا آپ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو دیکھیے دین جو ہے بڑی شرافت سکھلاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب یوسف کا قصہ آپ کے ذہن میں ہے، انشاءاللہ کل پرسوں رسول اللہ کی ایک داستان آئے گی اسی زیر میں شہزادی کے۔
تو بڑی شرافت سے کھاتا ہے. مگر اب پتہ نہیں بچے کو یہ بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے، لات کے آدمی یہاں بھی بولتے ہیں نا، تو کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. ملک الجبال، پہاڑوں پر ہے. اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے وانتہی الی امر محمد. جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر صاحب کو محبت باشی کرنے سے. جابیل آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا. آپ کہیے کہ ان اطبق الجبال علی رؤوس، پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں، مطلب سب ختم ہو جائے. رسول اللہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انی بعثت رحمتا. جابیل، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب شاید یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد دست مبارک کو اٹھایا، فرمایا خدا یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میری معرفت عطا کر. یہ رسول کا مزاج ہے، سمجھ گیا؟ قرآن بھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لیکن وہی قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ سب ماننے والے نہیں ہیں، اب ان سے کہیے پھر ہو ہی جائے. صلوات یہ سب آپ کے ذہن میں خالی مربوط کرنا. معاملہ یہ تھا، آج بھی وہ جگہ ہے سعودی عرب میں، نجران کہتے ہیں، وہ عیسائی باہل چھیتر تھا. ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ صاحب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بڑی بحث ہوئی. قرآن نے کہا بھائی کیوں؟ قضا ان کے باپ نہیں ہے. تو قرآن نے کہا اگر یہ بات ہے تو عیسیٰ کی مثال کیا، ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، تو آدم کی مثال لے لو. آدم کا جو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو اور بڑے بیٹے ہو جائے. مگر صاحب کوئی منطق کوئی دلیل ماننے کو تیار. تو قرآن نے بھی کہا صاحب یہ سب ماننے والے نہیں ہیں، اب ان سے کہیے آؤ پھر ہو ہی جائے. سبحان اللہ. آج رات کے آدمی بات سے ماننے والے، ان سے کہیے آؤ ہو جائے. قل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. بعض مفسرین کہتے ہیں علم سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن نازل ہونے کے بعد اگر کوئی عیسیٰ کے بارے میں کچھ بحثی کرے فقل تعالوا ندعو، کہا گئے فام پیچھے چھپنے سے کام نہیں چلے گا. ادھر آئیے آگے تشریف لائیے. آپ بولے ہاں. تو دیکھیے ہر زبان میں بہت یہ رک کے ہر زبان میں واحد جمع ہے نا. انگریزی میں کیا ہے؟ سنگلر پلیورل. فارسی میں واحد اور جمع، یہی ہے نا. واحد زبان عربی اور سنسکرت ہے، جس میں واحد اور جمع کے بیچ بھی ہے نا. سنسکرت میں کیا ایک بچن دو بچن بہو بچن. اسی طریقے سے عربی میں واحد تثنیہ اور جمع. تو اب اگر دیکھیے فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں دو کے اوپر پلورل بولا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں دو پر پلورل نہیں بولا جائے گا. سنسکرت میں دو پر، پھر وہاں تثنیہ دو بچن بولا جائے گا. ہو گیا نا. ابن یعنی بیٹا. ادھر آیا آگے وہ پوچھنا تھا کس کلاس میں؟ ماشاءاللہ. ابن مانے بیٹا. اس کا تسمیہ کیا بنے گا؟ ابن یا ابنان جیسی عبارت ہو، یعنی دو بیٹے، ابن اور ابنان، دو بیٹے. اس کی جمع کیا ہوگی؟ ابناء. ابناء. ابناء کا مطلب کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ.
है ना। उसी तरीके से निसा जमा है तो कम से कम कितने बोला जाएगा? 3। इसी तरीके से नफ्स यानी जान, इसका बहुवचन क्या है? अनफुस। कम से कम कितने बोला जाएगा? 3 पर। अल्लाह को पता नहीं था कि ये कितने लड़कों को लेके जाएंगे, है? अल्लाह को पता नहीं था कितनी औरतें साथ में जाएंगी, लेकिन लड़कों की जगह कितने को ले गए? 2। तो खुदा कहता ना कि पैगंबर कहिए तुम 2 बेटे लाओ, हम 2 बेटे लाते हैं, 2 ही है आपके पास। इनसे कहिए तुम एक औरत ले आओ, हम एक औरत लाते हैं। तुम अपना जो सबसे करीबी जान हो तुम्हारे को ले आओ, हम अपनी जान लाते हैं। लेकिन खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने कहा तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को। तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को। पालने वाले तो इसको तो पता है ना रसूलुल्लाह के सिर्फ 2 बेटे हैं, तो ये जमा क्यों? 1 बेटी है, जमा क्यों? अब जब तू खुद जानता है कि अली ही को ले जाएंगे, ये किसी को अपनी जान वान नहीं समझते, तो जमा क्यों? अजब नहीं कुदरत आवाज दे कि ये सब ऐसे करने वाले हैं कि अगर हम सिंगुलर या 2 वचन यूज कर लेते तो जानते कल को क्या कहते? अरे क्या ज़ैद को कम थोड़ी चाहते थे रसूलुल्लाह, औलाद की तरह पाला, मगर प्रॉब्लम ये है कि 2 ही बेटों की बात ही थी। तो हसन हुसैन के अलावा ले किसको जाते? अरे साहब बात दिक्कत ये थी, एक ही औरत की बात थी, तो बेटी से बढ़ के कौन होता? वरना उनको बहुत चाहते थे, उनको बहुत चाहते थे, उनको बहुत चाहते थे। जान की बात होती, कभी दामाद से बढ़ के तो कोई नहीं। हाथ देख लिए सब करीब में, लेकिन मजबूरी थी कि एक ही को ले जाता था। तो जब बेटी गई तो दामाद खुद ब खुद चला गया। खुदा ने पूरी छूट दे दी। गोया दुनिया को बताना था कि नबी की निगाह में जो हसनैन है वो कोई नहीं, नबी की नजर में जो फातिमा है वो कोई नहीं, नबी की नजर में जो अली है। सलाम क्या है अहले बैत? आज तो जनरल बात हो रही, कल से तखसीस होगी। क्या है अहले बैत? एक चीज सुनो पहले। कुरान में एक आयत है, इरशाद होता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वो लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर वो आपके पास आ जाते, आपके पास आन के इस्तिग़फ़ार करते, मगर इनके इस्तिग़फ़ार से थोड़ी कुछ, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, हमारा नबी भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार फरमा देता, लवजदुल्लाह, तब देखते अल्लाह कितना जबरदस्त तौबा कबूल करने वाला, कितना जबरदस्त रहीम है। इस आयत से क्या समझ में आया? दुनिया की दुआ कबूल हो किसके तुफैल में? रसूलुल्लाह के। अब क्या कहिएगा? इमाम हसन को उंगली पकड़ी, हुसैन को आगोश में लिया, उसके पीछे सिद्दीक़ा ताहिरा, उसके पीछे अमीरुल मोमिनीन। खाली चले नहीं, कायनात में दुआ कबूल हो किसके सदक़े में? रसूलुल्लाह के। और वहां जाके होना क्या है? वहां जाएंगे तो होगा क्या? तो मनबते हैं, फिर मुबाहला करते हैं, जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत की जाएगी। तो ये हो रहा, आज डिसाइड होना है, जो लोग झूठे हैं उन पर लानत होनी है। कैसे समझ में आएगा? का जो जमा रह जाए वो सच्चा, ये तो होगा ना। जो मैदान छोड़ दे वो झूठा,
रसूलुल्लाह। अच्छा, आपको दुनिया जहान में आयतों की तफसीरों में इख्तिलाफ मिलेगा, मगर यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब कहते हैं रसूलुल्लाह सिर्फ 4 को लेके चले थे, अमीरुल मोमिनीन जनाब। लेकिन बात यहाँ है जो मैं आपको सुना, क्या है अहले बैत? और एक जुमला मैं अक्सर अपनी मजलिसों में कहता हूँ, शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। वो नबी जिसके लिए कुरान कहता है ये अगर कह देंगे सब कुछ हो सकता है, वो नबी जानते हैं जब मुबाहले में चलने लगे तो क्या कहा? रिवायत कहती है नबी ने इन 4 अफराद से कहा, वइज़ा दअउतु फअम्मिनी, जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो तुम लोग आमीन कहना। अब समझे अहले बैत क्या है? आए मैं, अरे बाप रे बाप, ना भैया निकल लो इनसे मुबारक। मैं तो ऐसी शक्लें देख रहा हूँ कि अगर ये लोग बोलिए मशहूर ना पहाड़ को इशारा कर दे तो होना क्या था? झूठों पर लानत होनी थी। जो जमा रह जाए वो सच्चा, जो मैदान छोड़ दे वो झूठा। सारे मुफस्सिरीन का कहना नहीं, सिर्फ 4 लोगों को लेके गए। नसारा नजरान ने मुबाहले से इनकार किया, मैदान छोड़ दिया, जिजिया देने के लिए तैयार हो गए। और ये 4 जो नबी के साथ गए थे, बोलिए वो वहां डटे रहे ना। तो अब सादिकीन से मुराद कौन होगा? बोलिए यही 4 लोग जिनको रसूलुल्लाह लेके आए हैं ना। तो अब फिर से पढ़िए, कुरान के रूह से आयत तय हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आया मुबाहला ने बताया कि सच्चे कुरान के रूह से 4 हैं, तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन के बजाय या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मआ अली, कूनू मआ फातिमा, कूनू मआ हसन, कूनू मआ हुसैन। सलाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरी लाइन है हमारे उलमा की, सुभान अल्लाह, खुतबा की। कभी ऐसा होता है ना, हम लोगों के सबके साथ होता है, मजलिस से होता, अरे यार ये तो चीज भूल गए, क्यों मुशारफ साहब ऐसा होता नहीं? कभी होता नहीं यार इसको पहले निकल गया जबान से, अगर ये बाद में कहते तो और बढ़िया चिपकता। तो ये हम लोगों से चूक होती है, जो बात कहना चाहिए उसे भूल जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो निकल जाती है, जिसको पहले कहना चाहिए उसको बाद में। जिसको ये पूरे 2 दिन की मजलिस का निचोड़ा ये फकरा, जिसको पहले कहना चाहिए उसको बाद में, जिसको बाद में कहना चाहिए उसको। ये हम लोगों से गलती होती है ना, कुरान में ये चूक हो सकती है। बोलिए कि जिसको पहले कहना चाहिए उसको बाद में, जिसको बाद में उसको पहले करना। जो लफ्ज जहां मुनासिब है कुरान मजीद वहीं रखेगा, आगे पीछे नहीं होगा। क्या इस आयत को पलट के नहीं कह सकता था कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिकीन वत्तकुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान सच्चों के साथ हो जाओ और तकवा इख्तियार करो। तो हम समझते हैं कि साहब मोहब्बत अहले बैत मेन है, फिर देखा जाएगा धीरे धीरे सुधर जाएंगे। कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान कहता है इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। कुछ समझ में आया बचपने में जब हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे कि कुरान अहले बैत का कसीदा पढ़ता है, तब जहालत थी, जहालत तो खैर भी है, तब ज्यादा थी, तो सारे यार चलाने के लिए पढ़ते होंगे, नुक्ता बनाने के लिए। लेकिन अब समझ में आया, ढूंढो तो अक्सर आयतों में फजाइल मिलेंगे।
مثلاً میں نے کہا یہ آئے یہ بھی اہل بیت کی فضیلت کا اعلان کر رہی ہے. تقوی کو پہلے کہنا یہ اہل بیت کی عظمت کا اعلان ہے کہ ان ہستیوں کو معمولی مت سمجھو, ہلکے میں مت لو. جو بھی چور اچکا اٹھائی گیرا دل چاہے آن کے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر دے, پہلے تقوی اختیار کرو پھر کہو ہم علی والے ہیں, ہم فاطمہ والے ہیں, ہم حسین سلام ایک بار قرآن کا مطالعہ کرے تو لگتا ہے قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کا, اور اس کی مرکزی ذات. 4 لوگ گئے تھے نا, رسول اللہ تو تھے 5 تھا, اس کی مرکزی ذات کس کی تھی؟ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟ حسنین ان کے والدین, رسول اللہ کا ناک کتاب, علی ان کے بچے زوجہ, رسول اللہ ناک, رسول اللہ ان کی بیٹی داماد نواسے کا ناک کتاب کون ہے؟ ہم مرکزی ذات کس کی ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ہے. مگر افسوس تو یہی ہے, لیکن کل میں سیدھے مسائل پہ چلا رہ گیا, لیکن اب آج بھی وہی کروں گا تو پھر رہ جائے گا, تو 5 منٹ چھوڑو مسائل کے لیے آج کم کر لیتے ہیں. اللہ اکبر مرکزی ذات ہے, مگر ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی. ادھر دیکھیے میں بہت تفصیل میں پھر نہیں جا پاؤں گا, تھوڑا وقت ہے, لیکن ہلکا سے اشارہ کر دوں. رسول اللہ کے جسم مبارک پڑا ہوا ہے, اور یہ لوگ وہاں میٹنگ پر بولے میٹنگ. یہ سوال یہاں ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو جو سنایا اور آپ کے ذہن میں ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو وصیت دی اس نے مجھے, یہ سب ہے نا. ہم لوگ اتنے دنوں کے بعد جانتے ہیں, ان لوگوں کو نہیں پتا تھا, تب کیوں کیا؟ اب ایک سوال کسی بھی آدمی کے, اور جس چیز کو آدمی سمجھ نہیں پاتا نا, ارے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ ایسا اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ سے کسی کو دشمنی نہیں تھی, لیکن اب وہ لیکن سنا وجہ کیا؟ آپ نہ روئیے, کل رو لیجیے, مگر سنیے وجہ کیا ہے یہ بتائیے. کل کو قیامت میں اگر خدا مدینے والوں سے پوچھے غدیر کب ہوئی ہے, بولیے چچا 18 سے لے اس کو 30 کا چاند مان لیجئے 12 دن وہ, 30 کا چاند مان لیجئے 30 دن محرم, کتنا ہوا 48, 28 دن یہ سفر, کتنا ہوا سر 28 10 68 2 70. رسول اللہ کی وفات سے زیادہ 70 دن پہلے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. اتنی اسپیڈ سے ودن 70 ڈیز آدمی کیسے بھول سکتا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے. اگر کل کو خدا ان مدینے والوں سے پوچھ لے بھیا 70 دن کے اندر یہ کیا کیا تم لوگوں نے, مدینے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ بھی بہت سمجھانا چاہیے. کیا مدینے والے سیدھے کہہ سکتے تھے کہ صاحب کیا بتائیں, ان لوگوں نے اپنا کام کر لیا, علی اٹھے ہی نہیں, علی کھڑے ہوتے, ہم علی کا ساتھ نہ دیتے تو ہم مجرم ہیں؟ جواب ہے نہیں ہے. بی بی نے کہا ایسا کروں گی قیامت تک سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. تاریخ کہتی ہے یہ ہے دشمنی کی مین وجہ.
सवारी लाए मौलाए कायनात, शहजादी खुद उस पर तशरीफ फरमा हुए और सवारी पर बीबी है, साथ साथ मौला। मदीने के एक एक दरवाजे पर फातिमा खुद दुश्मनी की वजह से खुद गई है एक एक दरवाजे पर। तुम थे गदीर में? हाँ साहब थे। तुमने सुना पैगंबर को मन कुंज मौला हो? हाँ साहब सुना। तो जो कहिए साथ दोगे? हाँ साहब देंगे। मौला ने फरमाया सर मुड़ा के मौत के हाथों में बैयत करके तलवार लेके सुबह आइए। आप सुबह सब खाए, वही गिनती के सलमान गुजर। जिन जिन ने इकरार किया था उनके यहाँ दूसरे दिन फिर बीबी गई। क्या हुआ भैया? और कल हाँ आएंगे। फिर मौला ने कहा सर मुड़ा के मौत के हाथों बैयत करके तलवार लेके सुबह आइए। फिर वही ढाक के 3 बार। इस तरह से बीबी 3 दिन गई है लगातार। इस तरह 3 दिन गई है। अब तो हुज्जत तमाम कर दी ना। मेन वजह यही है कि फातिमा मुदाफिल विलायत है। ये अली की हिमायत में क्यों खड़ी हुई? और एक चीज और बता दूं जो कुछ हुआ है फातिमा के साथ। एक इतराज मरहुमा शेख जाफर मुर्तजा आमली, उनकी किताब है ना मासातुज़्ज़हरा, उसमें लिखा है एक दिन कहीं मजलिस हो रही, जैसे ही जाकिर ने पढ़ा दुबई के साथ एक आदमी खड़ा हो गया, हमारे खलीफा की तौहीन मत कीजिए। क्या हुआ? कज़ब गरीब से गरीब कमजोर से कमजोर आदमी के दरवाजे पे हमला होगा तो आदमी घर में नहीं बैठेगा और बीवी को भेज दे गेट पर, खुद जाएगा। क्या तुम इल्जाम लगाते हो अली अलैहिस्सलाम पर? कितना बड़ा एतराज है? जवाब, अगर अली ने फातिमा को भेजा होता तब एतराज था। ये कैसे होगा? हम कहते हैं अली ने नहीं भेजा फातिमा को, फातिमा ने रोका अली। आप नहीं जाइएगा, मैं जा रही। इसके पीछे राज क्या? उसके लिए थोड़ा पीछे चलिए। वहां बात हुई, वो और तफसील नहीं जाना चाहता। वहां बात हुई, कौन कौन बचा? ये अली और वो बोला बिना। कुछ लोग आ गए मस्जिद में बैठ गए, वही कुल्फ जिसका जिक्र कल हुआ, जिसको भेजा गया था अली को बुला लो। गया, खटखटाया, बीबी आई, क्या है? कह लोग मस्जिद में है, अली को बुला रहे। कह दो अली नहीं आएंगे। ये बिला समझ के जवाब है वो समझा, जाओ कह दो अली नहीं आएंगे। वो वापस आया। ये देखिए ये बदतमीजी कितनी बड़ी। फातिमा आम औरत है, जिसके एहतराम में रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे। इस मलून ने क्या कहा मालूम है? कॉन्फ्रेंस पलट गया मस्जिद में, जो चंद लोग बैठे थे, क्या हुआ? कहा गए थे, दरवाजा खटखटाया, अली तो निकले नहीं, फातिमा दरवाजे पे आई थी, उन्होंने कहा अली नहीं जाएंगे। एक शख्स उनमें से कहता, और तुम वापस चले गए। माली वलिल मरअा, हमसे औरतों से क्या लेना देना है? एक औरत के कहने पलट आए तुम। बोलिए फातिमा आम औरत है। अब बाद रिवायतों में कि ये सब होते होते शाम हो गई थी और इन लोगों को अंदाजा हो गया इस जवाब से कि बैत आसान नहीं है। चलो शाम में कल देखा जाएगा। अब कल के लिए प्लानिंग हो रही है और कर रहे हैं आप। अगर अली ने बैत नहीं की तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मार देंगे। और अली तो जिंदा नहीं रहेंगे, फिर अली की खूब मातम किया जाएगा। और हम अली के सामने क्या बताएं, हम तो उन्हीं का था, फला था, ये था, वो था, मगर क्या बताएं जो उम्मत के इत्तेहाद की खातिर और साहब दीन की खातिर, फला की खातिर अली फितने का सबब बन रहे थे, हमने मार दिया। अपना हक भी जाहिर कर लेते और मौला का। इस चीज को फातिमा समझ गई थी। ये मत समझिए कि बगैर समझे आए थे। फातिमा अली की तरफ से शहादत के लिए आई थी।
फातिमा समझ के आई थी कि मैं कत्ल हो सकती हूँ। इनको तो पता नहीं है क्या होने वाला है। बीबी ने कहा अली रुको, मैं जाती हूँ। ये पूरा प्लान बना के आए थे अली के लिए। वहां गए तो मामला पलट गया, अली की जगह फातिमा आ गई। फौरन वो बी प्लान उनका कोई तैयार नहीं था। फातिमा ये सोच के गई थी अगर राह अली में शहीद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुए तब भी जो अली के साथ करना मेरे साथ करेंगे ना, तो क़यामत तक दुनिया को बताएं दुश्मनी तुम्हारी अली से थी, फातिमा ने क्या बिगाड़ा था। अब समझे कितनी बड़ी कुर्बानी सिद्दीक़ा ताहिरा देने आई है। और चुनांचे ये लोग बी प्लान के लिए तैयार नहीं थे। नतीजे में जो अली के साथ करना था वो उन्होंने फातिमा के साथ कर दिया। कुछ देर तक दरवाजे को दबाए रखा। बीबी इधर दीवार के दरमियान पिस के रह गए। ये लोग घर में दाखिल हुए। कल यहाँ तक बात आई थी कि इस मलऊन कुनफुस ने कोड़ा निकाला। इतनी जोर का कोड़ा बीबी के बाजू पे मारा, लिपट गए। कहते हैं जैसे बाजू पर स्याह तावीज डाला जाता है, वैसे ही बीबी का बाजू स्याह पड़ गया। बाज रिवायतों में है फोड़े टाइप का हो गया, हट्टा क्या दुबलज। अब सुनाऊंगा आपको यहाँ से दूसरी जगह, 2 मिनट लगे। यह कुनफुस जिसने कोड़ा मारा था, बाद में ये गवर्नर बन गया। दूसरे दौरे हुकूमत में जितने गवर्नर थे, जो उन्होंने दौरान गवर्नरी प्रॉपर्टी बनाई है, सबकी आधी जायदाद जब्त हो गई। कुनफुस को नहीं छेड़ा गया। सुलैम इब्न कैस हिलाली नाम सुना है ना? एक दिन आए मौला के पास, कहने लगे मौला कुछ सुना आपने? क्या? सारे गवर्नरों की आधी जायदाद जब्त कर ली गई, कुनफुस को टच नहीं किया गया। जैसे ही सुलैम ने ये बात कही, मौला रोने लगे। समझ गए आप भी ना? सुलैम ने कहा मौला मैंने क्या कहा? तो सुलैम तुमने गौर नहीं किया, ये इसको इतनी छूट क्यों दी गई है? का मौला क्यों? कि ये उसी कोड़े का शुक्रिया है। समझ गए? जज़ाकुम रब्बुकुम, या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर। ये एक रिवायत जो करना की। और दूसरी रिवायत, और बस मजलिस तमाम। कहते हैं जैसे ही दरो दीवार के दरमियान से निकल पाए, अपना दर्द भूल गई। जिसके सीने में कील धस गई हो, उसको मामूली तकलीफ होगी, मगर अपना दर्द भूल गई। आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गया। वसीयत से मत पढ़ो। क्यों? का इसमें सादात है, इसमें फातिमा के बच्चे हैं। कौन औलाद है जो माँ की मुसीबत सुन के आंसू न बहाए? मैं तो पढ़ूंगा। क्या जिद करते हो? इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा है, छठे इमाम ने, बताओ हमारे चाहने वालों को कि हम पर गुजरी क्या है। बस तमाम जैसे ही दरो दीवार के दरमियान से निकल पाए, आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गई। कहते इतने में एक शख्स ने तलवार निकाल ली। तलवार के दस्ते से या नियाम से बीबी के शिकम मुबारक पर इतनी जोर की जरब लगाई, शहजादी की चीख निकल पड़ी।
تو اپنے کی اولاد کی اپنی بیوی کی خبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے